ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಛಲದಿಂದ ಓದಬೇಕು. ವಿಜಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಛಲದಿಂದ ಉತ್ತಮದಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡೆದು ಜೀವನ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ಬಡ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನೋಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಶ್ರಮದ ವಿಜಯಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಸತ್ತೂರಿನ ಸಾಯಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ವಾಗತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯಲ್ ಹ್ಯಾನಿಮನ್ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ಅರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದೀಪವನ್ನ ಹಚ್ಚುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಸವೇಶ್ವರ ರೂರಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ರಾದ ಶರಣಪ್ಪ ಕೊಟಗಿರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಸ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವದಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಡಿ ಜತ್ತಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಹೊಸೂರವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ 10 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಭಾರತಿ ಕೊಟಗಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಕೊಟಗಿ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಕೊಟಗಿ, ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಸಾನಿಕೋಪ್, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರೋಜಿನಿ ದೇಸಾಯಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಓಟಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಾಸಿಂ ಮತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಭಾಗ್ಯ ಸಿಜಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾದಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ರು. ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ವಿದ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ವಿದ್ಯೆ ಪಾಲಿಸೋ ಯಮಗೆ ವಿನಾಯಕ, ವಿದ್ಯೆ ಪಾಲಿಸೋ ಯಮಗೆ ವಿನಾಯಕ, ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ಫಲದಾಯಕ ನೀನೇ ವಿನಾಯಕ, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭದಿ ಭಜಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು, ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸೋ ಯಮಗೆ ವಿನಾಯಕ, ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸೋ ಯಮಗೆ ವಿನಾಯಕ. It's one of the oldest and first college in Dharwad. Its inception has started since 1969-1970 by famous homeopathic renowned Dr. Sinur sir, under his guidance affiliated by Karnataka University, Dharwad. We are lucky people to have those teachers with us today, Dr. Sasnu sir and Dr. Kiran sir and Dr. Punekar madam. And then Dr. Punekar madam and Dr. Sasnu sir, in the year 1992, it was took over by LEA Homeopathic Medical College, where I myself studied, and under Dr. Kiran Sanikop sir's guidance, college used to run. Sir was principal at that time. Now sir is working as administrator in our institution. So I feel myself very blessed to work with my teachers and respected teachers. So in the year 2004, college took over by late Dr. Sunil Nayak sir. Now presently his wife Mrs. Sanjana Nayak is working as a professor in this institution. Now in year 2012, our college has been taken up by our secretary sir, Dr. Sharnappa Kotgi sir. Our honorable sir, Shri Virana Matikati sir, who is elder brother of Sharnappa Kotgi sir. He is a distinguished senior politician and has won the Lok Sabha election in 1999. He has deep concern for the poor and downtrodden people. He has always been aiming at the upliftment of the poor and needy people and to encourage weaker sector of people in developing community. So starting with Sri Bashveshwar Rural Education and Development Trust. So this was started in 2004 by Sharnappa Kotgi sir and other trustees, mainly taken care by him. Sarojini madam explained madidru. So that time we started with 4 students. A D.Ed course we started with 4 students. Now 2020-25, it's been 21 years now. So more than 10,000 students have graduated. So we have to clap for management as well as staff of our college. Along with that, we are running many other courses. Here, all other courses students are here. So coming to BHMS, Bachelor's in Homeopathic Medical Science. As Madam said,
it took it over in 2012. Prior, it was started in 1992, and many works previously also it was done. Then 2012 onwards, we started. Many ups and downs were there, challenges were there. Anand sir also, he was discussing while we were sitting in cabin how the rules, regulations, everything. But still, many people are putting efforts. So for our fresher students, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದು ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ವೇರ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ who are putting lots of efforts, and they are also doing for clinicals and many other works they are doing. They are also putting their efforts. Along with that, it is a 4.5 year plus 1 year internship course. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ. So 4.5 plus 1 year course ಅಲ್ಲಿ what best from our staff you can extract. You have paid fees here. Take best use. We'll also try to give our 100% what best can be given. In 4.5 years, you'll be going through all the studies, medicine, so either everything. Once you complete your course as a doctor, first 4.5 years, in ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗನು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆಡ್ ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ once they complete their course, they can do PG and start joining in colleges like our college or many other colleges as a lecturer, or such opportunities you will have. There is in government also there is a Ayush separate sector ಇದೆ, ministry ಇದೆ Ayush. There are many openings in in Dharwad also, opposite to civil hospital. There is a Ayush center where Ayurveda, homeopathy, and other other graduates will be working. So there are n number of opportunities, and this year not this year, recently they have added modern medicine also to this course, which is allopathy medicine also. This will also help you in your future. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಂದ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಜಿ ಒನ್ ಸೆಡ್, ಅರೈಸ್ ಅವೇಕ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಾಟ್ ಟಿಲ್ ದ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ವೇಕ್ ಅಪ್. ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಆರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅರೈಸ್ ಅಂಕರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವೇಕ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನೀವು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ 4.5 years. Your parents have paid the fees. You have joined a course. Now it is your responsibility to work on it till the goal is reached. Till the goal is reached. 4.5 plus 1 year. I have seen many students. We have to appreciate our staff members as well as students. We have nearly 95% of students are passing in all their subjects. That we have to appreciate when it comes to final year and other years. Second thing is, so Swami Vivekananda ಅವರು ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ 5% ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದಟ್ 5%, at least be in that 50% who tops in college and concentrate more on academics and other cultural event and other sports events also in college. Recently we had done finance management, which is ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳಿದ್ರು, ದಿಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೀವು ಫಾರ್ಮಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, BEd, M.Ed and other students, why you are conducting finance ante. But finance is also, apart from medical, we also give extra knowledge. How AI ಮೇಲೆನೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸಮುತ್ಸವ ಟೈಮ್ 1 month ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So there will be a many events. Kindly participate. Don't escape and go somewhere and waste your time. Take best use of our institute. And one more thing, silence. One more thing, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ how our brain is what we give input. Now every day ಏನ್ input
ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 2 PC ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ದ ವೇ ಯು ಗಿವ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಯು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಔಟ್ಪುಟ್. In same way our brains work. Don't waste your time on unnecessary things. Use best of your smartphones nowadays. Reels adu idu, you know well better than me, but this generation I think they are more smarter. They will concentrate more on what is useful things. So concentrate, and nim brain ಯಾವ ತರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ it should give output 4.5 plus 1 year. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಏನ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ನೀವು ಓನ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಅಂಡ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಅವರ್ ಫ್ರೆಶರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ to give best result in their academics as well as in all other activities. ಆ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಹನುಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡುವುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ ನಾನು 5 ವರ್ಷ UG ಅಂಡ್ 3 ವರ್ಷ PG ಕಲ್ತು 10 ವರ್ಷ ಕಲ್ತದನ್ನು ಕೇವಲ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾದ ಒಂದು, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮತ್ತು ಹನುಮರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಲು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಅಲೋಪತಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ cholera patients and give them his medicines. The homeopath comes and gives his medicines and cures perhaps more than allopathy does, because the homeopath does not disturb the patients but allows the nature to deal with them ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಾಜಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 44 ಅಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕಲಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗಳ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ 1885 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ, ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ, ಒಂದು ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಸಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಈ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೇವಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲ, ಕೇರಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಈ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಕ್ ಕಾರಣ ಸೊ ರಾಜೇಂದ್ರಲಾಲ್ ದತ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರ ಅವರು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟಾ 100 million ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೇರಿಟಿ ಟು ದಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿರುವ ಡಾಟಾ. ಮತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ಅಂದು ನಾವು ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡೇ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಈ 2025 ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ. There is a mood for holistic health care. There is a mood to go towards stress-free life from the stressful life. Okay. So ಈ ಮಾತನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ.
ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಸ್ಪಾಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಆಯುರ್ವೇದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ರಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಟು ದಿ ಮೈ ಪೇಷಂಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಒಂದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ರಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ತಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳು ಕೂಡ ಇವೊಂದು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪರ್ವೆರಿಸ್ ವಲ್ಗೇರಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿವರಿಗೆ ಒಂದು ಚೆಲಿಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಒಂದು ಅಲೋಪಸ್ ಕೂಡ MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You are here joined as a new college, but it is a professional college. You have entered into a Vaidyaloka, means you are becoming a doctor, and you know that medical profession is well respected in the society. As we rightly say, Matru Devo Bhava, Pitru Devo Bhava, Acharya Devo Bhava, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈದ್ಯ ದೇವೋಭವ, ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಬಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಸ್ ರೋಗಿ ದೇವೋಭವ ಆಲ್ಸೋ. As in the brief introduction of homeopathic system of medicine, he aptly said, in homeopathy we believe to treat the person, to treat disease in the person, not only disease itself. Means we are respecting that person who has got that ailment or suffering. We have to relieve that. So that is the greatest responsibility we have as a doctor. So when you come out from this institute after 5.5 years, you have a great responsibility to do this great work. As we know that this profession is little bit needs more efforts to complete it. You have to study as worship, then only the success will come to you. You should not only study for marks, because that marks are less important, because it is your what you learn, what you get a knowledge, wisdom and the skills that are should be useful for you to give the hope for hopeless. Means the suffering individuals, patients who come to you, you are the hope for them. If a slight pain is there in a patient, that hope is that you will relieve that, and that gives a great enjoyment for that patient. So that is why that great people tell that kayaka ve kailasa, means this is our kayaka, means we have to do that suffering, reduce that suffering to the patient. This definitely this course is a long version. As already sir told, he has completed 10 years of his study. Maybe he will continue with the same, at least 7 years, 8 years with a post graduation. Whenever you feel that this is too heavy for you, definitely we should remember one of the very nice lines of Kannada poet. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, DBG ಅವರು, ಹುಲ್ಲಾಗು ಬೆಟ್ಟದಡಿ ಮನೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆಗುವಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು wherever you are, so you have to be useful to the society, not only what you get that certificate. The certificate is definitely is needed, so that is in the process, but definitely you should have some service to the society and helpful for the society. So like that, there is no boundaries to achieve anything. As rightly said by our trustee, with our great respectful Vivekananda ji, who is also my own hero. It should not be other heroes which we follow, but a real hero of all youths, that is Vivekananda ji. As he rightly says that arise, awake and stop not till you achieve your goal. So achieving goal is not only to get the certificate, it is to get that knowledge, wisdom and skills to cure any disease or suffering. These 5 years will definitely define your rest of life. Whatever you learned till now
may be a foundation, but whatever you learn for these 5.5 years, it will be with you for your lifetime. So remember that and be curious, be disciplined, and be kind enough in your professional journey. Already, some of the very silent features are expressed by one of the Dr. Otti sir regarding the greatness of homeopathy. Definitely, it is a growing system of medicine across the world. If you remember, just 2 days ago, India was hosting one global event. It was the second WHO Global Summit on traditional medicine. World is looking at India as a source or having a great opportunity for all these allied medical lines or traditional systems. This, even though this homeopathy has a beginning in Germany, but it has grown well institutionally in India. India is the only country where it is given a statutory recognition through the Parliamentary Act as a recognized system of medicine. As he rightly said, that there is a separate designated Ministry of Ayush. Under Ayush, homeopathy is recognized and equally respected in all the way. I know that there are many government hurdles, regulation are there to run the institution, but still all are working very hard to get good homeopathic education across India. As he noted on, around 277 institutions, including this institution in whole India. This is the biggest institutional numbers across the world about regarding the homeopathic degree colleges. So this is a proud moment for India, and it is a source of that pride. We should see that great opportunity for homeopathy. With the one estimate, it is told that now it is around 300 crores economically, means active homeopathic practice, means homeopathy generating around 300 crores annually, and it is expected that within next 10 years it is tripling, means 3 times it is growing. Means in that, if you see that every year it is 20 to 25% growth of a homeopathy, means there is a lot of potentiality to grow ahead, to achieve something. Even at the research level, the funding for the research is going higher at a 30% annually. Means in this growth, we should be very quick enough to adapt ourselves, upgrade our skills, upgrade our knowledge, upgrade our wisdom of homeopathy, so that that greatest achievement which will come after 5 years, 10 years, or 20 years will be the means we are going along with that growth process in the homeopathy. So nowadays we see many, previously around 20, 30 years back, when somebody was mentioning about the name homeopathy, it was very rare. Nowadays, at least we hear multiple places regarding our system of homeopathy. World is shifting towards homeopathy with three key reasons. One is the safety profile. Homeopathic medicines are very safe in many ways. The chronic disease burden on the society is big, and other system of medicines are very less effective in that, and where our homeopathy has a great scope that to reduce that burden on the society. And nowadays there was a means for homeopathy we used to hear that it is a nano medicine or very minute diluted water like medicine. There is nothing medicine in that, but whole world in last 5 to 10 years has gone from
molecules to nanoparticles. What is that nanoparticles? Is nothing but our homeopathic medicines itself. The modern healthcare is moving towards individualized treatment. This is the word where the big conferences mention it. They are going with individualized treatments for every patient. And 250 years back, it is told by homeopathy that individual treatment should be given. And they are coming to our terms, maybe they are dictating in other ways, but homeopathy will be acceptable equally and importantly more than other system in days to come. As even the homeopathic medicines were mentioning as dilutions, nowadays a new phenomena in nano system has come as a biological signaling. If you see recent trends into the pharma industry, the biological signaling in the medicine distribution mechanism or something is there. In that, they mention about biological signaling. What it is? Nothing but the homeopathic medical action. As he gave a great example of a homeopathic medicine, how it acted to one of his patient. It is a miracle. It should not be miracle. It should be happening at every day. And it will happen because of this valid science which has stood all the odds during last 250 years. Definitely, you are also the hope for that journey of achieving greatness to this system of medicine into the India, not only India, but in the global scenario. As we hear our greatest engineers are sourced to many of the other countries, definitely within 5 to 10 years, our own graduates, homeopathic graduates, will be a great torch bearers of homeopathic education which they have taken in India to get into other parts of the world, and definitely they will flare up with great name and fame regarding their own, their parents, their country, and definitely our own system, homeopathy. With all these words, you are in the good hands of the good institute, good hands of the system, homeopathic system, and definitely there is great potentiality. You should not waste your time to get more knowledge, more skill, more any new phenomena which are happening. The world is going very fast. If we are delaying our hard work, definitely we will be kept behind. So definitely you should work hard to achieve greatness. Nothing is small, nothing is big. Everywhere we can achieve a greatest height in whatever field we do it. But hard work is a need of the hour. So carry this white coat with the dignity as a scientist, the heart of healer. Both is required, and definitely I hope you will do that with what I initially told about as Vaidyo Narayana Hari. The doctors are indeed a form of divine, and you are in that profession. I congratulate all of you to getting into this profession. Congratulate you all to choosing this institution. Definitely congratulate all of you because you are chosen homeopathy, the greatest hope for future. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮಹತ್ವದಾದ ಸ್ಥಾನ.
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸ್ವತಃ ಅನುಭವಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾಜ್ಯ ಖಾಸಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷನಾದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರು ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇವರು ನಮ್ಮ ರುದ್ರೇಶ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಲ ಕಾರಣೀಭೂತರು ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗ, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಗುಣಮುಖವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಾಗ ನನಗ ರೋಗ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಹನುಮಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈದ್ಯರು, MBBS ಮುಗಿಸಿದಂಥವ್ರು. ಅವರು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ರಿ ಸರ್? ಇಲಿ, ಹೆಗ್ಗಣ, ಹಂದಿ ಹಿಂಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವತಃ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ಕಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿ MBBS ಓದ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನ BHMS ನಾವು ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ, ನನಗೂ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹಿರಿಯ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬಂದು, ಸರ್ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಅದರ ಔಷಧವನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ತಗೋಬಾರ್ದು, ಫಂಗಸ್ ಆದಾಗ, ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆದಾಗ. ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬಂದವರಿಗೆ ಸನ್ಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಭಾಳ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಲ್ ಬ್ಯಾಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಇದಾಗ್ತದೆ. ಮೊದಲಿನ ಎಕ್ಸ್ರೇಯನ್ನು ತಂದಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹೋಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವಂಥ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾಳ ಜನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಡೇ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸತತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ತೋರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಇರಲಿ, ಲ್ಯಾಬ್ ಇರಲಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನವಿ, ಸದಾಕಾಲ ತಿಂಗಳ 2 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಪಾಲಕರು ನಿಮ್ಮ ಎಡೆಬಿಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತಾವೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾಲಕರಿಗೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳಿದ, ನಾಗರಾಜ್, ಅವನು ಕೂಡ MSc ಸಿಂಗಾಪುರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಅವನು ನಾನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದ್ವು, ಅವನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟ. ನಮ್ಮ ಸಂಜನಾ, ನನ್ನ ಸೋದರಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಅವ್ರು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು. ಅವ್ರ ಗಂಡ ಸುನಿಲನ್ನು ನಾನು ನೆನೆಸಲೇಬೇಕು. ಭಾಳ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದ ಮನುಷ್ಯ, ಭಾಳ ಮುಗ್ಧ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಹೆಸರು ಅವರು. ಅಂಥವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದು, ಈ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನನಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸ್ಬೋದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಾ ಭಾಳ ದೂರ, ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ತವರು ಮನೆಯ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ನೀವು ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ತೋರಿ.
ಬಹಳ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅವಾಗ ಗುಲಾಂ ನಬಿ ಆಜಾದ್ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಆರೋಗ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆನಂದ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು, ನಾನು, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಆನಂದನು ಬರ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಂದರು, ಕಿರಣ್ ಸಾಂಗ್ಟೋಪ್ ಅವರು. ಆಮೇಲೆ ದಿನದಿನಕ್ಕೆ ಕಾನೂನುಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದು ನಾವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎದುರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಕರು, ನಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡುವಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಹಳ ಅದರ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸತ್ಯ. ಭಾರತ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೈಗೆ ಎಟಕದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದು ಕೂಡ ಗುರುಗಳ ಪರಂಪರೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೊಂದು 1000 ಜನ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಲಂಬೋ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಹೋಗಿ ಮೈಕನ್ನು ಹಿಡಿದು 4 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಿಂದ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮದು ಬಡ ರಾಷ್ಟ್ರ, ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ? ಆವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಅದೊಂದು ಡರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸು, ಅದೊಂದು ಭಿಕ್ಷಕರ ನಾಡು, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ಆಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 178 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸುಖ, ಸಂತೋಷ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಂದ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಜನ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗದವರು ಕೂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭಾರತದಿಂದ ನಾನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಇತ್ತು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಸುತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರಳಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಪೂಜ್ಯ ಭಾವ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಕಣವೂ ಕೂಡ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿ ಇದು ಪಾವನವಾಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ಅದು ಯೋಗವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಸವಿಸಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ, ವೈಶಾಲ್ಯತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎನ್ನುವ ಏಕೈಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾರತ ಮಾತ್ರ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಮಾತು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿವೇಕನ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮತ, ಜಾತಿ, ಜನಾಂಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ DNA ಅನ್ನು ನಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ರಕ್ತ ನಮ್ಮ ನರನಾಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾವು ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1ನೇ ಸ್ಥಾನ ದೇವರಿಗೆ, 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ವೈದ್ಯರಿಗೆ. ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ
ನೀವೀಗಾಗಲೇ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಅವರ ಗುರುಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ನರೇಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನರೇನ್, ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಗುರಿ ಏನು? ನರೇಂದ್ರ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿಯನ್ನ ನಾನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು, ಆನಂದದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ರೇನೋ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ಅವರು ಬೈತಾರೆ, ಛೀ, ಎಂಥ ಸಣ್ಣ ಬುದ್ಧಿ ನಿಂತು, ನೀನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರು ದೀನರು ದರಿದ್ರರು ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆನಪಿಟ್ಕೋ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತೀಯೋ, ಆವತ್ತು ನಿನಗೆ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಬರೋ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತ್ಮನೋ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಜಗತ್ ಹಿತಾಯ ಚ. ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೊಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೋಣೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಮಾಡು, ಬಾಗಿಲು ತೆರಿ, ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರಿ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾರು ಅಸಹಾಯಕರು, ಯಾರು ದೀನರು, ಯಾರು ದರಿದ್ರರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಶಿವನನ್ನ ಆರಾಧಿಸು, ಭಗವಂತ ನಿನಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಒಂದು ನೇರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯರಿಗೆ. ಅದು ವೈದ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ 4 ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಬಹುದು, ಆದರೆ ಕಲಿದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಜೊತೆಗೆ, ಬದುಕಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದೊಂದು ಆಟ ಅಥವಾ ಬದುಕಿನನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರು ಏಕನಾಥರು ಅಂತ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 400 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಮಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಆವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅವರು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದರೆ ಹೀಗೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಅವರ ತಿಥಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಶಿಯಿಂದ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ರಾಮೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇದೆ. ಆವತ್ತು ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಕಾಶಿಯಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕಡು ಬೇಸಿಗೆ, ಇನ್ನೇನು ಅವರು ಊರನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರನ್ನ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಿನ ತರ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಕಾಲು ರಸ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಬಿಸಿಲು, ಸುಡು ಬಿಸಿಲು. ಅಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮರಿ ಅಥವಾ ಸುಮಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೀಡಿಯಂ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಲಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 7-8 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಉರಿ ಬಿಸಿಲು, ಕೆಲವರು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪಾಪ ನೀರಡಿಕೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆದರೆ ಏಕನಾಥರಿಗೆ ಅದು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಗಂಗಾಜಲ ಇತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಹೋಗಕ್ಕಾಗೋದು, ಹೋದವರು ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಹದ್ದು ಕಾಶಿಯಿಂದ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಂಗಾ ಜಲವನ್ನ ನಾವು ಈ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಪೂಜೆಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಒಪ್ಸೋದು? ಇದೊಂದು ಭಾವನೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಏಕನಾಥರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ತಡಿಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5-10 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು, ವಾಪಸ್ಸು ಹೋದ್ರು. ಉಳಿದವರು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕನಾಥರು ಆ ಕತ್ತೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಕೊಡದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಅದರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ಕತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದು ಒದ್ದಾಡೋದು ನಿಂತು, ಏಕನಾಥರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಆ ಕತ್ತೆ ಆ ಏಕನಾಥರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತು. ಏಕನಾಥರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಹೋದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ತೃಪ್ತಿ ಆಯ್ತು. ನೀರಂತೂ ಗಂಗಾಜಲ ಮುಗಿತು, ಹೋಗ್ಲಿ ದೇವರಿಚ್ಛೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪಾರವಾದಂಥ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂಥವರು ಆ ಕತ್ತೆಯನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು, ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತದ ಅಂತ. ಅದು ಅವರನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ ಕತ್ತೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಅದು ಕತ್ತೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶಿವ ಆಗಿದ್ದ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. BVಜಿಯವರು ಒಂದು ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರದೈವ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಚೆರಸುತ್ತರೆ ನರನದರ ಗುರುತ ನರಿಯದೆ ತನ್ನೆನ್ನದ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದೆನಿಸಿ ದೊರೆತದನ್ನು ತೊರೆದನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರದೈವ ಕಣ್ಮುಂದೆ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೃಪೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಗಳಿಯಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ, ಅದೇನು ಕತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಹಾತ್ಮರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ, ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನೋ ಒಂದು ಇದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅಷ್ಟು ದಡ್ಡನಲ್ಲ. ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ವಾ? ಆದ್ರಿಂದ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದೆ, ಭಗವಂತ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಈ ದೇವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ನೋಡಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅನೇಕ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹತ್ರ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಹಣದ ಆ ಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾಡಿ ಹಿಡಿಯೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪೂರ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದಾಗ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಹಣ ಗಳಿಸೋದೇ ಜೀವನದ ಧ್ಯೇಯವಾದ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಣ? ಇವತ್ತು ಹಣದಿಂದ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಹೇಂದ್ರನಾಥ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಅವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರೊಬ್ಬರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು, ನಾಗಮಾಷೆ ಅಂತ, ಆವಾಗ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಆವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬ, ಇವರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಿಂತೋಯ್ತು, ಮನೆ ಅದರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬೈದ್ರು, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾರೋ ಸಂತರಂತೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀಯ, ಮನೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು, ನೀನ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ.
ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥರು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರು ತನ್ನ ಸೆರಗನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು, ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೂಡ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರ ಮುಖ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ನಾಗಮಶಯ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ವತಃ ಶಾರದಾ ಮಾತೆಯವರು ಅವನಿಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸರಿ ತಿನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಬೈದು ಬಿಟ್ರು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ತಿನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ತಿಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಕಪ್ಪೆಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ. ಇನ್ನು ಮನೆ ನಡಿಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದೇ ವೆರೈಟಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೋ ಎಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್. ಅವರು ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಆ ಔಷಧಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತನ್ನ ಗುರುದೇವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ 4 ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾತಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ಡಾಕ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಾರದು, ದೇವರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು. ಅಲೋಪತಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಆಗ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಒಬ್ಬ ಸಂತ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮತ್ತು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ, ಅದು ಭಾರತೀಯ ವಾತಾವರಣ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೈವಿಕತೆ, ದೈವಿ ಭಾವನೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಷ್ಟ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು 2 ಸರಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಜನರನ್ನ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಜಮೀನಿಗಾಗಿ ಅವರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಮೇಲೆಯಿಂದ ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಇವರು ನನಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವತ್ತಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾನಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾನಂತೆ, ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿತ್ತು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಋಣ ಮುಗಿದಿದ್ದಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕೊಡಿ, ಇಷ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕತೆ ಮುಗಿದಿದೆ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಅನ್ನ ಬದುಕಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಇರ್ತದೋ, ಅವನು ಭಕ್ತನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನೇನು ಅವನು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋನು ಕೂಡ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟ್ರು, ಅವನು ನಡ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ನಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನೀನು, ಇಷ್ಟು ಹೆದರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದುವರೆಗೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದವನಿಗೆ ನೀವು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳದಂತೆ, ನೀನ್ ಯಾಕಯ್ಯ ಭಯ ಪಡ್ತೀಯ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೇ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನ್ ಯಾಕಿದಂತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಇದು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಒಂದು ಜೀವ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ,
ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಅಂತ. ನಾವು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚ, ಕಟ್ಟಡ, ಮರ, ಬೆಟ್ಟ, ಗುಡ್ಡ, ನದಿ, ಮನುಷ್ಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೊಂದು ಲೋಕಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೋಕೋತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಆ ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪಂಚ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವುದು ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಶಾಖವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮಾಂಸವಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮೂಳೆಯಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಣವಾಯು ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಮಾಡೋರು? ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, ರಕ್ತ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ತಿಂತೇವೆ. ಅದನ್ನು ರಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರು? ಅದೊಂದಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅದು ಪ್ರಾಣವಾಯುವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? ರಾತ್ರಿ ಮಲಕೊಳ್ತೇವೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಹೆಣ್ಣೋ ಗಂಡೋ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯೋ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರ್ತಾಗ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಬ್ಬರಿಸೋರು ಯಾರು? ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಇದೆಯೇನು? ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನ ಏನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರನ್ನ ನೀನೇ ಅಂತ ಭಾವಿಸು. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀನು ದೇವರನ್ನ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರಲ್ಲೂ ದೇವರನ್ನ ನೋಡು. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ, 2 ಸಂದೇಶ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀಯೋ ನಿನ್ನ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿಸು. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆಯೋ ನಿನಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ದೇವರು ಒಬ್ಬನ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಂಬು. ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಸಂದೇಶ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತೇಳಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ, ಅದೇ ದೇವಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಪರಿಪರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರದೈವ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಚಿರಿಸುತ್ತದೆ ನರನದರ ಗುರುತ ನರಿಯದೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಮಹಾತ್ಮರು ಸಂತರು ದೇವರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ರು. ಯಾರು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವನೇ ನಿಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಯಾರೋ ಸಿಗಬಹುದು, ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಆಗಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ಋಣ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸು ಈ ನಾಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಈ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯನ್ನ ಈಗ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಭಗವಂತ ಇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ 100ಕ್ಕೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಅದರಲ್ಲೇ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಯಪಾಲಿಸ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಹಕರೇ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನ ಬೇಕಾ?
ಕಾರ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಟೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತರಹದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೈಕ್ ಮತ್ತು ಕಾರುಗಳು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವೇನೆಂದರೆ ಲೋನ್ ಮೂಲಕ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಓಲ್ಡ್ ಡಿಎಸ್ಪಿ ಸರ್ಕಲ್, BSL ಆಫೀಸ್ ನಿಯರ್ KC ಪಾರ್ಕ್, ಧಾರವಾಡ. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7348821313 9008447288. ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.